no dei no tong plaza Hasni thangkrung tongkhor. ya ba rang mani chara wor jak nai purong mo kok sanai holong chero khok nai hasni hapong khatan chayoi nai tong din ro chini khara একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। refresh your Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matring bo phayo. Abuni brading no sini son lokomol jewelers ni bakhaktei tipra hasni joto rukurong no tongthok tiring bisi kitalte Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tongthok tiring hambai. Chini lang mani joto jorano belai kheno na guk mani chini mokol chung no jorano tong thang na bagi chubo hai phano chung chini mokol no naikol na koroi thango muito na raddi 90% vision loss chung jora jora check up thaijang ma baino mathagi man Ashwini Netralaya norom ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong Boromni modern equipments the skill shak hamnai nei rok jefru phano tongo noromni bhage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshamatay ni jotono no khaka hamya fa hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department
Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and student-centric learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The Speaker of the Tripura Legislative Assembly, Bishwabandhu Sen, passed away on Thursday night at a hospital in Bengaluru. Mr. Sen had been undergoing specialized medical treatment in Bangalore since August after suddenly suffering a cerebral stroke. Veer Bal Diwas was solemnly observed on Friday at the Chanmari Gurudwara in Agartala to honor the courage and martyrdom of the sons of Guru Gobind Singh Ji. The event was attended by several high-ranking officials including Chief Minister Dr. Manik Shah, Minister Santana Chakma and the AMC Mayor MLA Deepak Majumdar. A wave of mourning has swept across Kalyanpur following a tragic road accident on Friday morning that claimed the life of Ajay Acharya, a well-known and hard-working newspaper distributor. In a major breakthrough following investigative media reports, the Tripura police have arrested the owner of the private de-addiction center in the Dalia area of Sunamura. The accused, identified as Manan Chaudhary and his associate Pranab Acharya, were taken into custody late Thursday. A horrific road accident occurred in the Kamalghat area on Friday, leaving two young men critically injured after a head-on collision between a motorcycle and a car. The incident has once again highlighted the rising concerns over road safety on the outskirts of the city. While the Tripura government and the State Home Department have recently implemented stricter traffic laws to curb the rising number of road fatalities, an alarming situation has emerged in the Sabrom and Manobazar areas. Local residents and the intellectuals are raising serious questions about the sub-divisional administration and the role of the local police regarding the unsafe transportation of labourers by a private firm. Bringing to you the news of the day. The Speaker of the Tripura Legislative Assembly, Bishwabandhu Sen, passed away on Thursday night at a hospital in Bengaluru. Mr. Sen had been undergoing specialized medical treatment in Bangalore since August after suddenly suffering a cerebral stroke.
The Tripura Legislative Assembly is in mourning following the demise of Speaker Vishwabandhu Sen, who passed away on Thursday night at the age of 72 in a Bengaluru hospital. The health crisis began on August 8 when Mr. Sen suffered a sudden cerebral stroke while travelling by train to his hometown of Dharmanagar. A cerebral stroke, which occurs when blood supply to the brain is interrupted, required immediate intervention. He was initially rushed to Hapania Hospital and subsequently referred to ILS Hospital in Agartala. Due to the critical nature of his conditions, he was later flown via air ambulance to Bengaluru to receive advanced neurological treatment. Despite months of medical care, he breathed his last this past Thursday. The news of his passing has sent a wave of grief across the political landscape, drawing condolences from leaders across party lines. Prime Minister Narendra Modi expressed his deep grief through a post on X, acknowledging the Speaker's service to the state. Chief Minister Professor Dr. Manik Shah paid a heartfelt tribute, highlighting the Speaker's dedication to the Tripura Legislative Assembly. দুঃখের বিষয় আজকে গুরুদুয়ারে ভিতরে বসে আছি, তবুও যেহেতু আপনারা প্রশ্ন করেছেন, তো কালকে প্রায় 2-2:30টার সময় আমার হঠাৎ করে শরীর খারাপ হলো এবং শেষ পর্যন্ত উনি দেহত্যাগ করেছেন এবং প্রয়াত হয়েছেন। তো আজকে সকালে আমি খবরটা পাই, ওনার ছেলে মাধ্যমে আমি খবরটা পেয়েছি। আমাদের তরফ থেকে আপনারা যখন উনি অসুস্থ হয়েছেন তবে থেকে আপনারা দেখেছেন আমরা কিন্তু চেষ্টা করেছি ওনাকে বাঁচানোর জন্য, এবং এখানে যা যা করানো হয়েছে ইমার্জেন্সি বেসিসে, আমরা যেটাকে বলে কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট সিবিএ হয়েছিল, এবং গ্রিন করিডোরও আমরা করেছি। আপনারা জানেন যখন টিএমসিতে ভর্তি হয় সবই করলাম। এখান থেকে আমরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সও পাঠিয়েছি। ওনার ছেলে মেয়েরা যেটা বলছিলেন যেখানে যে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সেখানে আমরা পাঠিয়েছি। আমি নিয়মিত খবরও রাখতাম। গতকালও ওনার ছেলে বললেন যে বাবা খুব ভালো আছে, আপনি একটু ডাক্তারবাবুদের সাথে একটু কথা বললে ভালো হয়, কারণ আরও যদি কিছু যেহেতু আপনারা জানেন যে অনেক কিছু প্রাইভেট হসপিটালে অনেক ধরনের বিষয় থাকে, তো যদি আপনি বলেন তাহলে আমাদের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়। বাস এরপর তো এই ঘটনা ঘটলো। আমি প্রায়শই ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলতাম, যিনি অপারেশন করেছেন, আগরতলা এসেছিলেন, ওনার সাথে আমার সাথে কথা বলেছেন। অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয় সত্যি যে আমার 1971-এ আমি যখন এমবিবি কলেজে পড়াশোনা করি, ও খুব সম্ভব আর্টস গ্রুপে সে পড়াশোনা করত এবং হোস্টেল নাম্বার 1 সেখানে সে থাকতো। আমরা বলতে গেলে ব্যাচমেটে, আমার থেকে 1 বছরের ছোট হবে, কিন্তু সত্যি একজন প্রিয়জনকে হারালাম, বন্ধুকে হারালাম, এবং ত্রিপুরাবাসীর জন্য এবং বিশেষ করে আমাদের অ্যাসেম্বলির জন্য একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেল। যেভাবে উনি অ্যাসেম্বলিকে পরিচালনা করতেন সেটা কিন্তু ইতিহাস হয়ে থাকবে আগামী দিনে। আমরা একটা বিরাট লস হয়ে গেল। ওনার পরিবারের প্রতি আমার সহমর্মিতা রইল এবং ওনাদেরকে যেন শক্তি দেয়। এই যে লস হলো সেটা ওনারা যেন সহ্য করে আগামী দিন চলার পথে যেন কোনো সমস্যা হয়, ভগবানের কাছে সেটাই প্রার্থনা করব এবং ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করি। এবং আজকে আমি আমাদের ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমরা যে স্টেট মর্নিং আমরা ঘোষণা করেছি এবং একদিনের ছুটি, আজকের দিনের ছুটি ঘোষণা, এবং 3 দিন সমানে হাফ মাস্ট যে ফ্ল্যাগ সেটা থাকবে। এবং আমি যা খবর নিলাম যে আজকে তো আসার সুযোগ নেই, ওনার ডেড বডি কালকে 9টার সময় ডাইরেক্ট ফ্লাইটে খুব সম্ভব এখানে আসবে। তো সেই সব বিষয়ে আমি খবর রাখছি এবং সেইভাবে যারা আমাদের অফিসাররা আছেন তাদেরকেও আমি ডিরেকশনও দিয়েছি। সত্যি একটা বড় লস হয়ে গেল আমাদের। Minister Ratan Lal Nath spoke at length about the legacy and contribution of the late speaker. 2008 থেকে উনি নির্বাচিত প্রতিনিধি, কিন্তু গত 8 অগাস্ট উনি যখন বিধানসভার কাজ সেরে বাড়ি যাচ্ছিলেন, ধর্মনগর যাচ্ছিলেন, আগরতলা স্টেশনে হঠাৎ করে উনি ট্রেনে ওঠার পর ওনার ব্রেন স্ট্রোক হয় এবং পরবর্তী সময়
ওনাকে সাথে সাথে ট্রেন থেকে নামিয়ে প্রথমে টিএমসি, পরবর্তী সময় আইএলএস, এবং আইএলএস থেকে 10th অগাস্ট, 8th অগাস্ট হলো ওনার অ্যাটাক হয়, এবং 10th অগাস্ট উনি আপনার ব্যাঙ্গালোরের অ্যাস্টার সিএমআই হসপিটালে ওনাকে পাঠানো হয়। এটার কারণ হলো ওনাদের পরিবারের লোকরাও চেয়েছিল যে যাতে একটা বড় হাসপাতালে, এবং তাদের রিকোয়েস্টেই এই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। দীর্ঘদিন এই মৃত্যুর সাথে লড়াইয়ের পর, যদিও ডাক্তারবাবুরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন 26 তারিখ, মানে গতকাল শেষ রাতে 3:20 উনি ওই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এটা অতীব দুঃখের। আমরা রাজনৈতিক জগতের লোক এটাকে মোটে আশা করেছিলাম না। তো কালকে ওনার ডাইরেক্ট ফ্লাইটে ওনার ডেড বডি আসবেন, এবং 1টা নাগাদ আগরতলা এয়ারপোর্টে পৌঁছবে, এবং প্রথমেই আসবে এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের বিধানসভায়। বিধানসভা আসার পর এরপরে যেহেতু উনি ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন, ওনাকে আমাদের স্টেট অফিসে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপরে ওনাদের পরিবারদের তাদের যে সিস্টেম অনুযায়ী যা আছে ধর্মনগর নিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। এরপরে বাকিটা ওনারা করবেন। এবং আমরা আজকে রাজ্য সরকার একদিনের ছুটি ঘোষণা করেছেন, প্লাস 2 দিন রাষ্ট্রীয় শোক হিসাবে আমরা এটাকে পালন করব। ভারতীয় জনতা পার্টিও শুনেছি আমাদের সভাপতির সাথে কথা বলেছে, ওনারাও আজকে এবং কালকে ওনারা সমস্ত দলীয় কর্মসূচি, যেগুলি ঘোষিত কর্মসূচি, এগুলিকে বাদ দেব, মানে এর থেকে থাকবে, এই সময় এগুলি যেন না করা হয়, এই জন্য বোধহয় নির্দেশিকা জারি করেছেন। আমি 80-র দশক থেকে চিনি ওনাকে। আমি যদিও 1993 সনে প্রথম এমএলএ, কিন্তু উনি 2008 থেকে কন্টিনিউ ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উনি নির্বাচিত হয়েছেন। তো লড়াই করার একটা মানসিকতা, এবং লড়াই করলেও ওনার ভিতরে কিন্তু একটা কবি কবি ভাব ছিল, সংস্কৃতির সাথে যুক্ত ছিল, নাটকের সাথে যুক্ত ছিল, যাত্রা গানের সাথে যুক্ত ছিল, এবং সবসময় একটা, এবং আমি দেখলাম বিধানসভায় যখন উনি বসতেন, ওনার পাশে একটা টিভি থাকতো, ওইখানে সব সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত অথবা নজরুলগীতি কন্টিনিউ লাগিয়ে রাখতেন। অর্থাৎ সবসময় একটা সঙ্গীতের সাথে, সংস্কৃতির সাথে ওনার একটা যোগসাজশ ছিল। এটা কিন্তু আমাদের অতীতে যারা স্পিকার ছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, এটা একটা ওনার ব্যতিক্রমী কাজ ছিল। While Minister Pranajit Singh Roy offered his respect, honoring Mr. Sen's long-standing political career. খুবই মর্মান্তিক অবস্থাতে আছি এই কারণে যে স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয় আজকে উনি ওনার জীবন স্তব্ধ হলো, লড়াইয়ের পরে, বহু লড়াইয়ের পরে হলো, এবং এটা অটোমেটিক্যালি এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি যথেষ্ট ভাবে এটার একটা অনুভূতি আমি ফিল করছি। এই কারণে আমিও 2013 থেকে বিধানসভায় বিধায়ক হিসাবে আমি প্রবেশ করি। তো বিশ্বদা 4 বারে বিধায়ক,
তো আমার ওনার সঙ্গে ওই সময় থেকে উনি আমার একটা দিকে সম্পর্ক ছিল যে উনি অ্যাকচুয়ালি ধর্মনগরের মানুষ, আর আমার ধর্মনগরে শ্বশুর বাড়ি, ওনার বাড়ির ঠিক অপোজিট দিঘির এপাশে উনি, এপাশে আমাদের। তো সেখান থেকে উনি একটু গার্জিয়ান হিসেবে আমাদের ছিল, আমাদের ওই পরিবারের সঙ্গে ওনার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। বাট ওনার অন্যদিকে একটা মানে উনি বিধায়ক, স্পিকার হয়েছেন, বহু লম্বা রাজনীতি জীবন উনি মানে কাটিয়েছেন এবং দক্ষ সংগঠক হিসাবে উনি কাজ করেছেন। তো ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড, উনি আরেকটা জিনিস দিক ওনার ছিল যে ওনার একটা নাটক, বিভিন্ন কালচারাল দিক দিয়ে উনি খুব অ্যাডভান্স ছিলেন, গান গাইতেন। যখনই আমরা কখনো দিল্লিতে কোথাও প্রোগ্রামে একসঙ্গে যেতাম, তখন ওনাকে কেন্দ্র করে রাত্রে বেজে যেত 11টা 12টা 1টা 1:30টা বন্ধ হতো। সুদীপ বাবুরও ছিলেন এর মধ্যে। তো এরকম একটা সময় আমরা কাটিয়েছি, লম্বা সময়। রাজনীতির বাইরেও একটা অন্য সম্পর্ক ছিল। একদিকে উনি সিনিয়র, অপরদিকে ওনার আলাদা যে ওনার যে মানে সাংস্কৃতিক জগতে যে একটা গুণাগুণ ছিল, এটা অবশ্যই আমাদের খুব সময় পাস করতো। সবাই একসঙ্গে লড়াই করেছি, একসঙ্গে চলেছি। তো স্বাভাবিকভাবে এটা ভোলার জিনিস নয়। মানুষের জীবন, জন্ম হবে, মৃত্যু হবে, এটা স্বাভাবিক। তারপরেও কিছু কিছু মানুষের মানে স্মৃতি থেকে যায়, যেটা সবসময় ভোলা যায় না। তো ওনার এই সময় আমি ওনার আত্মার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যাতে ওনার ঈশ্বরের চরণে স্থান পান, ওনার জীবনের সদ্গতি হয়, এবং অবশ্যই ওনার পরিবারের, ওনার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, অন্যান্য যারা আছে তাদেরও আমি প্রার্থনা করি যাতে অন্তত তারা এই সময়ে তারা নিজেদেরকে এটা মানিয়ে নিতে পারে। এবং ওনার মানে এই কীর্তি আমরা কখনোই ভুলতে পারবো না। চলে গেছে মানে এই নয় একজন মানুষ চলে গেছেন, থাকবেন। আমি আবারও ওনার শ্রদ্ধার সঙ্গে ওনার মানে এই আত্মার শান্তি হোক, ঈশ্বরের চরণে স্থান হোক, এটা আমার কামনা। MP Rajiv Bhattacharya delivered a message in his memory, and MP Biplab Kumar Deb along with former Minister Pratima Bhaumik joined in mourning the loss. আজকে আমাদের ত্রিপুরার বিধানসভার যিনি অধ্যক্ষ এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আমাদের বিশ্ববন্ধু সেন, উনি আজকে সকালবেলায় উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমি উনার বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করছি এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একটা অপূরণীয় ক্ষতি। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে কর্মসূচি আগামী 2 দিন, আজকে এবং কালকে, আগামীকালকে যত কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল সেইগুলিকে স্থগিত রাখা হয়েছে এবং তার পাশাপাশি আমাদের সরকার আগামী 3 দিন ব্যাপী ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকের ঘোষণা করেছেন এবং আজকে ছুটি ঘোষণা করেছেন। তা আমি আশা করি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা আগামীকালকে ওনার মরদেহ আগরতলায় এসে পৌঁছবে। আমরা পার্টির তরফ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করব। আমি সকলকে এই বিষয়ে আমি অবহিত করার জন্য আমি এই মাধ্যমে আপনাদের সকলকে অবহিত করছি। আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে বিশ্ববন্ধু সেনের এই অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মাহত, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং ওনার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। Demonstrating the high regards in which Mr. Sen was held, leaders from the opposition also expressed their sympathies. Leader of the opposition Jitendra Chaudhary and Congress MLA Sudhir Roy Burman, along with various leaders, ministers, MLAs, offered their condolences, setting aside political differences to honor the veteran leader's memory. হ্যাঁ, অত্যন্ত বেদনাদায়ক খবর। আজ ভোরে
আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়, যিনি এই মাসখানেক আগে এই ট্রেনে চড়ার সময় এই ধর্মনগর যাওয়ার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে সেখানে ডলে পড়েছিলেন। তারপর এখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ব্যাঙ্গালোরে নেওয়া হয়েছে। আজ ভোরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, আমাদের সিপিআইএম দলের সমস্ত বিধায়কদের তরফ থেকে এবং আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মার্ক্সবাদীর তরফ থেকেও তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন, বন্ধু, আত্মীয় সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মাননীয় বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়ের সাথে এটা, যেহেতু রাজনীতিতে আমরা দুটি পক্ষের, এক সময় তিনি কংগ্রেস করতেন, তখন বিধায়ক ছিলেন, আমি মন্ত্রী ছিলাম, আমরা ট্রেজারি বেঞ্চে, তিনি বিরোধী বেঞ্চে। তো মতাদর্শ এবং কর্মসূচিগত কারণে, অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রশ্নে অনেক বাদ বিবাদ হয়েছে, কিন্তু এটা ব্যক্তিগত সম্পর্কে কোনোদিন এটাকে চির ধরাতে পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে বয়স আমার থেকে একটু বড় হলেও তার সাথে খুব ভালো সখ্যতা আমার ছিল। তারপর তিনি বিজেপি দলে যোগদান করেন এবং তার বিজেপি দলে যোগদান করার দ্বিতীয় মেয়াদে আমিও বিধানসভার সদস্য হই। পরবর্তী সময়েতে এই বিরোধী দলের নেতা হই। তো স্বাভাবিক যে বিরোধী দলের সাথে শাসক দলের রাজনীতিগত প্রশ্নে, নীতিগত প্রশ্নে অনেক বাক বিতণ্ডা হয়েছে। তিনি অধ্যক্ষের আসনে, সেখানে তাকে ভরসা করি বিরোধীরা বা যে কোনো সদস্যরা তারা বিধানসভাতে তাদের পার্টির বা জনগণের কথা তুলতে চান, সেই সময়তে সবাইকে সমানভাবে তিনি সন্তুষ্ট করতে পারেন তা নন। যেমন সন্তুষ্ট করতে পারেন না শাসক দলকে, ট্রেজারি বেঞ্চকে, তেমনি পারেন না বিরোধী দলকে। তো সেখানে হয়তোবা কখনো কখনো ওনার সাথেও সেখানে তপ্ত এই বাদ বিবাদ হয়েছে বিধানসভার ভেতরে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে হয়নি। যখনই দেখা হয়েছে তিনি খুবই ভালো ব্যবহার করতেন। তো আজকে তিনি যখন অনেকদিন ধরে তিনি হসপিটালে অসুস্থ, চিকিৎসাধীন, কাজে যোগাযোগ ছিল না, কিন্তু আজকে একেবারে চিরতরে তার সাথে বিচ্ছেদ হয়ে গেল, এটা খুব খারাপ লাগছে। আমি আবারও প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তার পরিবার, পরিজন এবং তার দল, তার প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন সকলের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। যে কোনো মৃত্যুই তো শোকের। আমরা আমাদের রাজ্যের অধ্যক্ষ বিধানসভা বিশ্ববন্ধু সেনের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। আমাদের রাজ্য সভাপতি দলীয় কাজে রাজ্যের বাইরে আছেন। আমাদের CWC মেম্বার সুদীপ রায় বর্মন, উনিও রাজ্যের বাইরে আছেন। বিশ্ববন্ধু সেন এক সময় আমারও রাজনৈতিক আন্দোলনের সহকর্মী, সহযোদ্ধা ছিলেন। আমরা রাজ্য কংগ্রেসের আন্দোলনের একজন অন্যতম সহযোদ্ধা ছিলেন। ফলে স্বভাবতই আমরা ব্যথিত, দুঃখিত। আমরা আমাদের সভাপতি, আমার মাধ্যমে বিশ্ববন্ধু সেনের স্ত্রী, সন্তান, সন্ততি সহ
তার আত্মীয় পরিজনদের প্রতি তার সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। আমি প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একই সমবেদনা জ্ঞাপন করছি, তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। On the demise of Speaker Vishwabandhu Sen, the state government has declared a holiday on Friday for all governmental offices, schools, college and court. Likewise, BJP has halted all the party works for 2 days in the state. The body of Vishwabandhu Sen will be brought in the state on Saturday. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. Veer Val Diwas was solemnly observed on Friday at the Chanmari Gurudwara in Agartala to honor the courage and martyrdom of the sons of Guru Gobind Singh Ji. The event was attended by several high-ranking officials including Chief Minister Dr. Manik Shah, Minister Santana Chakma and the AMC Mayor MLA Deepak Majumdar. While addressing reporters at the Gurudwara, Chief Minister Dr. Manik Shah paid tribute to the immense bravery of Jorawar Singh and Fateh Singh, the third and fourth sons of the 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh Ji. The Chief Minister highlighted the following historical points. In 1705, the two young Sahibjadas, aged only 9 and 6, were captured by the Mughal authorities. Despite facing immense pressures and the threat of death, they refused to renounce their faith or convert their religion. For their steadfastness, they were executed by being bricked alive. Dr. Shah noted that this profound sacrifice was not given its due place in mainstream history for a long time. However, in 2022, Prime Minister Narendra Modi took the historic initiative to declare December 26 as Veer Val Diwas to ensure the nation never forgets their bravery. সবাই জানি, একটু আগে আমরা বিস্তারিত আমরা শুনলাম যে সাহাবজাদা গুরুওয়ারা বাবা জোরাওয়ারা সিং আর বাবা ফতেহ সিং, একজনের বয়স ছিল 9, আরেকজনের বয়স ছিল 6 এবং 1705 সালে যা এখানে আমরা শুনলাম, ঔরঙ্গজেবের তখন মুঘল সম্রাট এবং যেভাবে শিখ ধর্মাবলম্বী যারা আছেন তাদেরকে যেভাবে অত্যাচার করেছে এবং তাদেরকে যেভাবে ধর্মান্তর করার যে চেষ্টা করেছিল, তার আজকে কিন্তু একটা ঝলক আমরা এখানে দেখতে পাই। এবং এই অল্প বয়সে এই যে দুই শাহজাদা গুরু গোবিন্দ সিং জি, তৃতীয় এবং চতুর্থ, মাত্র 9 বছর, আরেকজনের 6 বছর যথাক্রমে, এত অত্যাচার করার সত্ত্বেও তারপরেও কিন্তু তাদের যে ধর্মের প্রতি যে তাদের বিশ্বাস, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম না। যে কোনো অবস্থায় এত টর্চারের পরেও কিন্তু তারা ইসলাম ধর্মে পরিবর্তন করার যে কথা আমাদের কাছে লিখেছেন এবং অনেক তাদেরকে প্রলোভনও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেরকম গুরু গোবিন্দ সিং জি যেভাবে উনি যে মুঘল সাম্রাজ্য বা মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, আমরা দেখেছি ওনার যে ঠাকুরমার সাথে ওদেরকে সেপারেট করে নির্মমভাবে, তাকে বলে ওয়ার্ল্ড ব্রিক, তাদেরকে যেভাবে সমাধির মতো ব্যবস্থা করেছিল, সেটাও আমরা দেখতে পেলাম যে ঈশ্বরের যে শক্তি, এত শক্তি, এই শক্তির কারণে সেগুলো কিন্তু ভেঙে গেছে। তারপরেও তারা কিন্তু কোনো অবস্থায় দেখা গেল তাদের প্রাণ কিন্তু তখনও যায়নি, শেষ পর্যন্ত গলা কেটে তাদের নিহত করা হয়, শহীদ করা হয়। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা এতদিন ধরে এই বিষয়ে কিন্তু কোনোদিন ন্যাশনালি কেউ কোনোদিন এইসব বিষয়ে চিন্তা করেনি। 2022-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেন যে এই যে দুজন শহীদ হয়েছেন এত কম বয়সে, তো এটা বাল শহীদ দিবস হিসাবে উনি প্রতি বছর উনি ঘোষণা করেছেন 2022 থেকে, এতে করে আমাদের ভারতবর্ষের যারা ছোট ছোট ইয়ুথ বা ছেলেরা আছেন, মেয়েরা আছেন, তাদের যে একটা আত্মবিশ্বাসের যে বিষয়, যে কীভাবে বলিদান দিতে হয়
এবং নিজের প্রতি কতটুকু আমাদের আস্থা থাকলে, আমাদের ধর্মের প্রতি আস্থা থাকলে, আমাদের দেশের প্রতি আস্থা থাকলে, দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে ওনাদের যে কোরবানি দিয়েছেন তাদেরকে সামনে রেখে এটা কিন্তু একটা শিক্ষার বিষয়। আমার মনে হয় যে এতে করে এটা কিন্তু এই বাল দিবস শুধু খালি দেখানোর জন্য বা শোনানোর জন্য, ইতিহাস শোনার জন্য নয়, এই বয়সেও একটা আত্মত্যাগের যে বিষয়, নিজের যে ফেইথ, নিজের ধর্মের প্রতি যে ফেইথ, এবং ধর্ম কিছু না, যার যার ধর্ম যার যার কাছে। এখানে আমরা দেখলাম যে মুসলিম সম্প্রদায়েরও তারাও কিন্তু যেভাবে এই অল্প বয়সে তাদেরকে যেভাবে শহীদ করা হয়েছে সেটা কিন্তু অনেকে মানেননি। এবং সেখানের যে তৎকালীন সময়ে যে গভর্নর, সেই তাদেরকে যেভাবে মারা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তারাও কিন্তু অনেকে তার প্রতিবাদ করেছিল। আজকে আমাদের সারা ভারতবর্ষে আজকের এই বাল দিবস উদযাপন হচ্ছে এবং আমার মনে হয় যে এর থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। বীর বাল দিবস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন ঘোষণা করেছেন, এবং এতে করে ইন্সপায়ারেশনও, আমার মনে হয় একটা ইন্সপায়ার সমস্ত ছেলে মেয়েদের মধ্যে, এখন ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের আমরা মনে করি ওনাদের ছোটো ছেলে কী করবে, কিন্তু প্রপার শিক্ষা যদি দেওয়া যায়, প্রপার যদি এডুকেশন দেওয়া যায়, তার মধ্যে অনেক কিছু আছে যেটা বড় বড় ব্যক্তিদের মধ্যে এটা থাকে না। এটা ইন্সপাইরেশনাল যে বিষয় আজকে আমরা দেখতে পেলাম। এবং আজকের এই বীর বাল দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত শিখ সম্প্রদায় যারা আছেন তাদেরকে তো আমি অভিনন্দন জানাবই। সমস্ত ত্রিপুরাবাসী তথা ভারতবাসীকে আমি হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। Besides Chief Minister Dr. Manik Shah, Minister Santana Chakma, AMC Mayor MLA Deepak Majumdar, former MLA Dilip Das, Papia Datta and others were also present. Reporter Amir from Agartala, Chinikhorang. A wave of mourning has swept across Kalyanpur following a tragic road accident on Friday morning that claimed the life of Ajay Acharya, a well-known and hard-working newspaper distributor. According to eyewitnesses, the accident occurred while Mr. Acharya was returning home after collecting rations. Known for his discipline and dedication, he had spent the early morning hours delivering newspapers on foot across the town, as was his daily routine. While he was walking back, a reckless speeding vehicle struck him with immense force and fled the scene. The impact left him critically injured on the road. Local residents immediately alerted the Kalyanpur Fire Service, who arrived promptly and transported him to the Kalyanpur hospital. However, the attending doctors declared him brought death. সকাল 11টার দিকে আমরা অফিসে কল আছে যে বাজারের যে ওই আন্ড্রমার্ট স্কুলের লোকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে আইসি আইসেরা গাড়ির যেন কিনারে রাস্তার সাইডে করে গাড়ির যেন বলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা তাড়াহুড়া করে ওইটা লইয়া আমরা কল্যাণপুর হাসপাতালে লইয়া। কি নাম আছে তাই না? নাম এখানে জানা গেছে অজয় আচার্য, আর বাড়ি হচ্ছে এই কল্যাণপুর বাজারের লোক। আপনারা যে আনছেন মানে কেমন আছে অবস্থা তার? অবস্থা তো মোটামুটি সিরিয়াস, মানে আমরা যে কোনো জব টব পাইছি না, কি বইটা ডাক্তারের বই। 57 years, male, son of late Jagadish Acharji, কুঞ্জবন বাড়ি। পার্সনটারে নেওয়া হয়েছে কল্যাণপুর হসপিটালে 11:15 AM এ। পেশেন্টের দেখার পরে ব্রড ডেথ ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। হিস্ট্রি আসলো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট। তো পেশেন্টের রিগার্ডিং পিএসটা জানানো হয়েছে, তো পিএস আইব ফর্মালিটিস করা হইব। The sudden demise of Ajay Acharya, a familiar face in the local media circle, has sparked significant public anger. Residents and colleagues have raised serious concerns regarding the road safety and the lack of traffic regulation. Bureau Report, Chinikhorang. In a major breakthrough following investigative media reports, the Tripura police have arrested the owner of the private de-addiction center in the Dalia area of Sunamura. The accused, identified as Manan Chaudhary and his associate Pranab Acharya, were taken into custody late Thursday. The arrests come in the wake of mounting allegations regarding irregularities and the potential mistreatment of inmates at the facility.
Local news reports had recently highlighted suspicious activities at the center, prompting the authorities to launch a formal inquiry. Based on the evidence gathered following these media revelations, the Sonamura police conducted a raid leading to the apprehension of the owner and his key accomplice. Primary accused Manan Chaudhary, owner of the de-addiction center, and his associate Pranab Acharya arrested. The two individuals are expected to be produced before the local court, where the police will seek their remand for further interrogation. আজকে প্রশাসনের তরফ থেকে একটা ইন্সপেকশন করা হয়, যেটা আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত দলিয়ায় নেয়ার ভিউসি। এখানে একজন মোহাম্মদ আবু সাইদের একটা কনস্ট্রাকশন আছে, যেখানে একটা মানে ইলিগালি ড্রাগ ফ্রি সেন্টার চালাচ্ছে বলে এরকম অভিযোগ। তো এই অভিযোগের ভিত্তিতে আজকে আমাদের সোনামুড়া থানার প্রশাসনিক আধিকারিকরা এখানে একটা ইন্সপেকশন করে, যেখানে ইন্সপেকশনে দেখা গেছে যে এখানে মান্নান চৌধুরী এবং ওনার সঙ্গে যারা আরো সহযোগী আছেন তারা মিলিতভাবে একটা সেন্টার চালাচ্ছেন, এবং এটা খুবই অবৈধভাবে, এবং কোনো এখানে বৈধ কোনো কাগজপত্র বা কোনো পারমিশন এখানে নেই। এবং এখানে দেখা গেছে যে তারা হিউজ পরিমাণে, মানে তাদের এগেইনস্ট এলিগেশন যে তারা হিউজ পরিমাণে টাকা কালেকশন করছে এর নাম করে, এবং তাদের এখানে যে ড্রাগ এডিক্টেড ছেলেরা আছে এখানে মানে রাখে, এবং তাদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তাদের সেবা শুশ্রূষা করা হবে এবং উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট করা হবে। কিন্তু ইন্সপেকশনে দেখা গেল যে এখানে এরকম কোনো ফেসিলিটি নেই, কোনো মেডিকেল হেলথ প্লাস কোনো মানে স্বচ্ছ খাবার এরকম কোনো কিছু নেই, ইভেন ভালো থাকার ব্যবস্থা নেই, ইভেন তাদেরকে ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি টর্চার করা হতো এরকম এলিগেশন। এবং তাদের এগেইনস্ট এলিগেশন এরকম যে তারা চিটিং করেছে এবং ক্রিমিনাল ব্রিচ অফ ট্রাস্ট করেছে, এবং তাদেরকে রংফুলি মানে এখানে আটক করে রেখেছে যারা এডিক্টেড পারসন আছেন এরকম অভিযোগ, এবং তাদেরকে খুব মারধর করতো এবং গ্রিভিয়াস হার্টের এলিগেশন উইথ মানে তাদের ষড়যন্ত্র করে। তো এই নিয়ে আমাদের সোনামুড়া ডিসিএম একটা ওনার শ্রী মান্নান চৌধুরী এবং আরো যে ওনার সহযোগীরা আছেন ওনাদের এগেনস্টে একটা আমাদের থানাতে সোনামুড়া থানাতে একটা এফআইআর দেন, এবং এই এফআইআর এর ভিত্তিতে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা মামলা রুজু করা হয় ওনাদের এগেনস্টে। তো এই মামলার তদন্তে আমরা যে এবং মানে প্রমাণের ভিত্তিতে এভিডেন্সের ভিত্তিতে শ্রী মান্নান চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার বাড়ি আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত এনসিনগর ওয়ার্ড নাম্বার 4-এ, এবং ওনার আরেকজন সহযোগী যিনি মধুবন সোনামুড়া কলেজ টিলা ওনার বাড়ি, শ্রী প্রণব আচার্য, ওনাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই মামলায়, এবং আগামীকাল ওনাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হবে। সেই সঙ্গে আমরা এও দেখছি যে এই ইলিগেল যে সেন্টারটি চলছিল এটার সঙ্গে আরো কারা যুক্ত আছে, তো আমরা অবশ্যই তাদের আইডেন্টিফাই করে এবং উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা অবশ্যই তাদের আইনের আওতায় আনবো। The police are currently investigating whether the facility had the necessary legal permits and whether it adhered to the standard health and safety protocols required for rehabilitation centers. Reporter Musharraf from Sonamura, Chinikhorang. A horrific road accident occurred in the Kamalghat area on Friday, leaving two young men critically injured after a head-on collision between a motorcycle and a car. The incident has once again highlighted the rising concerns over road safety on the outskirts of the city. According to local sources, the accident took place when a speeding motorcycle collided with a private car coming from the opposite direction. The impact was so severe that the motorcycle was badly mangled and both the rider and the pillion passenger were thrown several feet away onto the asphalt. Local residents and bystanders immediately rushed to the spot to assist the victims. The fire and emergency services were alerted and they arrived promptly to rescue the two youths. Both victims, who sustained multiple fractures and had injuries, were firstly taken to a nearby local hospital. However, due to their deteriorating condition, they were later shifted to the GBP hospital in Agartala for advanced medical treatment. অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অমুক জায়গাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গেট ফাই কলেজের মুখে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে পাইছি আমরা সঙ্গে সঙ্গে আওয়ার পরে রোগীটা শীতে পরিস্থিতি দুজন করার সত্ত্বেও আমরা রিকভারি এই অপেরা টেটার সব কিছু আনছি
আনার সাথে সাথে পার্টি দিয়ে পয়সা মোহন ইয়াতে আগরতলা রয়ে যেত জিবি আমরা আনলাম। তার অবস্থা কিরকম? তার অবস্থা একটা তো পাউ ভাঙে গেছে, আরেকটা কোমর বোধহয় হয়ে গেছে। কি নাম? নামটা একটা প্রীতম দেবনাথ আর একটা রূপক দাস। বয়স কিরকম হবে তারা? বয়স প্রীতমের 24 আর রূপকের 30। তারা কি এক্সপায়ার্ড স্টুডেন্ট? না, মানে রোডে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রোডে কিভাবে, মানে কি বাইক আর কি আসলো? তো বাইক আর দুইটা গাড়িতে তো আমরা তলব করতে আসছে না, শুধু স্ন্যাপ করে মোবাইল দিয়ে স্ন্যাপ করে আনছে। এখন তার অবস্থা ডাক্তার কিছু কইছে আপনাদের? না, আপনাদের কিছু কইছে। আপনারা কোনখান থেকে আইছেন? আমরা সিধে মোহনপুর থেকে আনছি। আপনার নাম কি? আমার নাম ঐশী। An investigation has been initiated to determine whether the accident was caused by overspeeding or a technical. Bureau Report, Chinikhorang. While the Tripura government and the State Home Department have recently implemented stricter traffic laws to curb the rising number of road fatalities, an alarming situation has emerged in the Sabrom and Manobazar areas. Local residents and the intellectuals are raising serious questions about the subdivisional administration and the role of the local police regarding the unsafe transportation of laborers by a private firm. The outcry is directed at Advan Oilfield Services, an out-of-state private contracting agency currently working on projects for ONGC. It is alleged that the company is treating impoverished laborers with inhuman disregard by transporting them in goods-carrying vehicle DI trucks. Every morning, hundreds of workers are reportedly packed into good trucks, comparably to herding cattle, at a location near the Sachan Ardi block, just a stone's throw from the Manobazar police station. Residents have criticized the Sabrom and Manobazar police for what they perceive as selective enforcement. While the police are quick to fine individual bikers for not wearing helmets or small vehicles for overloading, they appear to be turning into a blind eye to these large trucks full of workers passing right under their nose. তোমার নাম? তোমার নাম? গাড়িটা কোন জায়গায় যাইতে আছে? মনুঘাট। কিসের টিপ নিয়ে যাইতে আছে? ওএনজিসি। তো এভাবে যে পণ্য পরিবাহী গাড়ির মধ্যে মানুষ পরিবহন হইতে আছে, বিষয়টা কিরকম হইল? ভালো হইতে আছে। কি গাড়ি এটা? ম্যাক্সি ট্রাক। হ্যাঁ, ম্যাক্সি ট্রাক। মানে এই গাড়ি দিয়ে কি করা হয়? এই গাড়ি দিয়ে যে লাইনে যায়, লাইনে মেরামত করা হয়, যেটা ওএনজিসিতে ভাড়া। হ্যাঁ। কি নিয়ে যাইতাছো এখন? এখন কেবল পার্টি মানে লোকজন নিয়ে যাইতাছো? পিছনে সব গাড়িতে লোক থাকে? হ্যাঁ। কতজন থাকে? 10-12 জন। হ্যাঁ, 10-12 জন থাকে। তো এই যে গাড়িটা কি মানুষ যাত্রী নেওয়ার জন্য না মাল গাড়ি? এটা মাল গাড়ি। তো তুমি যে যাত্রী নিয়ে যাইতেছো, এটা কি বৈধ না অবৈধ? অবৈধ, ঠিক আছে, কিন্তু এখন তো যাওয়া যেতে তো। হ্যাঁ, যেতে তো হবে। মানে গভর্নমেন্ট যে তোমার যে এটা যে রেজিস্ট্রেশনটা দিছে, এটা কি কারণে দিছে? এই গাড়ি দিয়ে কি করা যায়? মালটা না। এখন তুমি কি নিতেছো? তো কেবল আছে, লোকজন আছে। লোকজন আছে, তুমি কি মানুষ টানতে পারো এভাবে? মানুষ টানতে পারি না, ঠিক আছে, তাহলে মানুষগুলো যাবে কি করে? যে কেবলটা যে সাপ্লাই করবে, এটা তোমার দায়িত্ব নাকি এটা তাদের দায়িত্ব? তাদের দায়িত্ব। তুমি তোমার এই গাড়িটা তুমি কেন নিচ্ছ? এই গাড়িটা প্রোভাইড করেছে, তাই তোমার গাড়িটা তো মাল গাড়ি, তুমি এটা দিয়ে কেন মানুষ নিচ্ছ? আমাকে যেটা বলে যে আমি সেটাই করছি। The local community is calling for an immediate investigation into Advan Oilfield Services transportation protocols. Bureau Report, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়।
কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo. Aboni bradingno chini sonrokomol jewelers ni bokhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tongthok tiring hambai. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।
Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The Speaker of the Tripura Legislative Assembly, Bishwa Bandhu Sen, passed away on Thursday night at a hospital in Bengaluru. Mr. Sen had been undergoing specialized medical treatment in Bangalore since August after suddenly suffering a cerebral stroke. Veer Bal Diwas was solemnly observed on Friday at the Chanmari Gurudwara in Agartala to honor the courage and martyrdom of the sons of Guru Gobind Singh Ji. The event was attended by several high-ranking officials including Chief Minister Dr. Manish Shah, Minister Santana Chakma and the AMC Mayor MLA Deepak Majumdar. A wave of mourning has swept across Kalyanpur following a tragic road accident on Friday morning that claimed the life of Ajay Acharya, a well-known and hard-working newspaper distributor. In a major breakthrough following investigative media reports, the Tripura police had arrested the owner of the private de-addiction center in the Dalia area of Sunamura. The accused, identified as Manan Chaudhary and his associate Pranab Acharya, were taken into custody late Thursday. A horrific road accident occurred in the Kamalghat area on Friday, leaving two young men critically injured after a head-on collision between a motorcycle and a car. The incident has once again highlighted the rising concerns over road safety on the outskirts of the city. While the Tripura government and the State Home Department have recently implemented stricter traffic laws to curb the rising number of road fatalities, an alarming situation has emerged in the Sabrom and Manobazar areas. Local residents and the intellectuals are raising serious questions about the sub-divisional administration and the role of the local police regarding the unsafe transportation of labourers by a private firm. Bringing to you the news of the day. In a significant move to enforce city regulations and maintain law and order, the West Agartala police conducted a series of late-night raids across the city on Thursday. The operation specifically targeted foreign liquor shops that were found operating past the legally mandated closing time. According to current excise regulation in Tripura, liquor shops in urban areas like Agartala are generally required to close by 11 p.m. However, acting on reports of shops remaining open well into the night, a team from the West Agartala police station launched a surprise inspection drive. The police team began patrolling major commercial hubs after 11 p.m. to identify violators. নরমাল চেকিং চলছে কোন দোকানগুলোতে চেকিং চলছে? সব ধরনের যেগুলো দোকান আছে বা যেখানে মুভমেন্ট আছে রিটেল চেকিং সব কিছু চলছে। মানে ফরেন লিকার দোকানগুলো দেখা যাচ্ছে 11টার পরে অনেকটি খোলা থাকে। আমরা সব কিছু দেখছি তো, যদি খোলা থাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিছু কি আটক করেছেন এখান থেকে? আমরা তো স্কুটি পেয়েছি, স্কুটি নিয়ে যাচ্ছি। স্কুটি কি কারণ এটা আনঅথরাইজড পার্কিং ছিল। Shop owners found in violations were strictly warned, and the police indicated that repeat offenders would face legal action under the Tripura Excise Act, which could include fines or the suspension of their trade license. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. A shocking incident of corporal punishment has come to light from the PM Sri Uttar Devendra Nagar Higher Secondary School in the Tulabagan area of Mohanpur, where a 5th grade student was allegedly beaten so severely by a teacher that he began to bleed. The victim, identified as Pritam Kirtania, is currently undergoing treatment at the GBP hospital in Agartala. According to the complaint filed by the student's father, the incident took place during school hours. The accused teacher, identified as Debra Chaudhary, allegedly struck the young boy with extreme force.
Student Pritam sustained serious injuries to his head and chest. The physical assault was so violent that the student suffered bleeding from his nose and was left in a traumatized state. দেওয়ার পরে দিয়ে আসে আমাদের নাহা মুহাতে ব্লাড বাড়িছে বমি করে সারে প্রত্যেক দিন তার উপরে মানসিকভাবে নির্যাতন করে প্লাস এই যে এই বিল্ডিং গুলি ভাঙা হয়েছে এই বিল্ডিং এর ইটগুলি তারা দিয়ে সেটা ক্লিন করা প্রত্যেক দিন তাই ছাত্রর উপরে অনেক অত্যাচার করতেছে তাই মাস্টার। শিক্ষকের নাম কি? শিক্ষকের নাম কি বাবা? দেবরাজ চক্রবর্তী। আসেনি ওখানে আছে এটাই নিয়ে আছে। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. A high-impact road accident created significant tension near the Kailashahar Court area on Friday. The collision involved an electric auto rickshaw and a motorcycle, resulting in injuries to 6 individuals, including passengers and the boat drivers. According to eyewitnesses, an electric auto rickshaw was heading towards the town from the northern outskirts. Simultaneously, a motorcycle was traveling in the opposite direction, moving out of the town towards the northern region. The two vehicles collided head-on near the court premises, causing the auto to nearly overturn. গাড়িটা তো আর বাইকটা সামনে বাইকটা বসাইতে আছে আচ্ছা ওখানে এই বাইকটা পিছন দিকে না বাইকটা ডাইরেক্ট সাইড ওদিকে ঘুরে দিছে আর ঘুরে যাওয়ার লাগিয়া পাছানে লাগিয়া মনে করো খাইয়া ফালতে গাড়ি টুকটুকের মধ্যে আছিল নি অটোর মধ্যে মানুষ আছিল নি গাড়ির মানুষ আছিল বাচ্চা দুইটা আর মহিলা দুইজন আর বেটা মানুষ আছে আহত হইছে নি কেউ আহত বেটি মানুষ একজন হইছে দুজন বেটি মানুষ দুজন আহত আর বাচ্চা একটা আর ড্রাইভারের পাউটা মনে হয় বাংছে নি না হইছে পাও আর বাইক যে চালাইছিল এর কি বাইকের মাথা বাড়ছে বাইকের বেটা তার এমলেট মাথা নাই কয়জনে লইয়া গেছে হসপিটাল লইয়া গেছে 60 জন বাইকের বেটা এমলেট নাই মাথা তেমনে নাম চিনোনি না কার চিনি তার বাড়ি মাগুরুলি তার নাম আব্দুল বাইকের নাম চিনি ড্রাইভারের নাম তার নাম আব্দুল আলী এক্সিডেন্টটা কিটা গাড়িটা তো এদিকে আইতাছে হ্যাঁ আর একটা বাইক এদিকে ঘুরাইছে ঘুরাই তখন বাইকটারে বাসে দিকে গাড়িটা একটু বাদিকে মানে খাটাইছে আর কি তুমি এটা গাড়ির ভিতরে আসলে আমি গাড়ির ভিতরে তখন ওই বাইকটা বাসে দিয়ে গাড়িটা পাল্টে গেছে গাড়ি কয়জন আছে প্যাসেঞ্জার 3-4 জন আছে এখন ড্রাইভার ওই পাশে দিয়ে গেছে একজনই আহত হয়েছে না বাইকে যে আসলো তার ভিতরে মাথাটা দিয়ে ফাঁসছে বাইকের এনার মাথা অন্য পিছনে বাড়ছে মহিলারও মাথা কোন জায়গা তো এটা ঘটনা বেটার পুরিয়ে জায়গাটা নাক পাড়তে বেটার পুরিয়ে এটাই বাড়ে Reported by Uttam Dev from Kailashahar, Chinikhorang. The CPIM in Tripura observed the 133rd birth anniversary of Mao Zedong with solemnity and respect on Friday. The state unit held a commemorative event at the CPIM state headquarters in Melarmat, Agartala to honor the legacy of the revolutionary leader. Early Friday morning, a brief but dignified ceremony was organized where leader of the opposition and CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary, along with other senior party leaders, paid floral tributes to the portrait of Mao Zedong. The leaders offered a red salute to the late Marxist theory, acknowledging his influence on global communist movements. আজ চীনের যে মহান বিপ্লব তার মহান নেতা এই পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র মাও সেতুং তার 133তম জন্মদিন, যার নেতৃত্বে মহাচীন যে চীন 100 বছর ধরে জাপান এবং ইউরোপ আরও বিভিন্ন দেশের তাদের এই প্রধানত হয়ে 100 বছর এই চীন জাতি তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। 1948 ইংরেজিতে মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে তার সেই যে উল্লেখযোগ্য তার যে বিপ্লবের যেটাকে বলা হয় যে লং মার্চ, তার মধ্যে দেশের কৃষক শ্রমিক সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সমাজতন্ত্র কায়েম করেছে এবং সেই চীন সমাজতন্ত্র আজ পৃথিবীর যে দ্বিতীয়
যে অর্থনৈতিক থেকে সমৃদ্ধ শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে এই দেশ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং চীন শুধু তাদের নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করা না, বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ নামে একটা সারা পৃথিবীকে জুড়ে একটা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যদিক থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখনও তার নাটো জোটকে নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ বিগ্রহ লাগাচ্ছে, যেমন রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে, তেমনি ইসরায়েলের দ্বারা গাজার উপরে। এর বিরুদ্ধে চীনের এই উদ্যোগ শুধু নিজের স্বদেশকে সমৃদ্ধ করা না, সারা পৃথিবীকে আগামী দিন শোষণের বিরুদ্ধে এবং অন্য দিক থেকে যে শান্তি এবং গণতন্ত্রের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী ত্রিপুরাজ্য কমিটি তার এই যে অমলিন অবদান আমরা স্মরণ করছি এবং চীনের জনগণের সে অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে আমাদের দেশেও এখন আমাদের দেশ ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রথম বা এই 1 নম্বর জনসংখ্যার দেশ, এই দেশেও আমাদের যে সমস্যা শোষণের হাত থেকে জনগণকে বেরিয়ে নিয়ে আসা, আমরা এই অভিজ্ঞতা আমাদের ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদানে কীভাবে আমরা সমাধান করতে পারি সেই অনুপ্রেরণা গ্রহণ করি। আমাদের পার্টির তরফ থেকে এই চীনের এই বিপ্লবের মহান নেতা কমরেড মাও জেদুংয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। Reporter Amit from Agartala, Chini Khorang. The Tripura Pradesh Congress Committee on Friday observed the first death anniversary of the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, with profound respect and solemnity. A commemorative program was held at the Congress Bhavan in Agartala to honor the life and the legacy of the renowned economist and statesman. The event saw participation from senior party leaders and youth wings. Floral tributes were paid to the portrait of the late Prime Minister by Pradesh Congress spokesperson Pravit Chakrabarti, Pradesh Youth Congress President Nilkamal Saha and other party dignitaries. আজকে আমাদের দেশের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণ দিবস। ওনার অর্থনৈতিক পাণ্ডিত্য নিয়ে সারা বিশ্ববাসী অবগত আছে। আমার এই সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে নতুন করে অবহিত করার কিছু নেই। যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে যে আজকের দিনে মনমোহন সিংয়ের যে অর্থনৈতিক চিন্তা, এটা ভারতবর্ষের বর্তমান শাসক দল অনুসরণ না করলে পরেও পৃথিবী অনেক গণতান্ত্রিক দেশ সেই চিন্তাধারা প্রতিফলন করে আজকে অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছে। সেই বিষয়টা খুব সংক্ষেপে, অতি সংক্ষেপে যেটা যে কোনো বিষয়, যে মনমোহন সিং এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিলেন আমাদের দেশে, যখন উদার অর্থনীতির হাওয়া গোটা দুনিয়া জুড়ে, সেই সময় মনমোহন সিংজি প্রথম আমাদের দেশে নরসিংহ রাওয়ের সময়ে আমাদের দেশে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। অনেক সমালোচনা হয়েছিল সেই সময় উদারীকরণের বিরুদ্ধে, বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে, কিন্তু মনমোহন সিংজি জানতেন যে রেইসের ঘোড়াকে কি করে কখন লাগামটা টানতে হয়। তারই দুটো উদাহরণ। একটা হচ্ছে নরসিংহ রাও সিংয়ের সময়ে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণের সারা পৃথিবীব্যাপী আওয়াজ এবং আমাদের দেশেও অর্থনীতিতে তার ধাক্কা, এটা সামাল দিয়েছিলেন শুধুমাত্র একটা
সরকারি সংস্থা মারুতি উদ্যোগকে জাপানের সাথে কোলাবোরেশন করে এই পরিস্থিতির সামাল দিয়েছিল। এরপরের ইতিহাস আপনারা জানেন। আবার মনমোহন সিংজি যখন সোনিয়া গান্ধীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন, সেই সময়ে 10 বছরে উদারীকরণ বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র ছিল না যেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারীকরণ করা বা বিক্রি করে দেওয়ার মতো, কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার মতো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এটাকেই আমি বলছি লাগাম টেনে ধরা। এবং এটাতে কতটা সফল হয়েছিল, 8 সালে পৃথিবীময় আর্থিক সংকট, খুদ আমেরিকায় লক আউট, লে অফ, এই সমস্ত যখন চলছিল, কর্মক্ষেত্রের ছাঁটাই ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গিয়েছিল। Reported with Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Shabani ng Agartala. Sabuna ng Bisramganj. Sabani ng Kanchanpur. O pati mo na no tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Fiaba dang mani sora woro zaknai purong mo. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinarok chini khora. Sabani ng Agartala. Sabuna ng Bisramganj. Sabani ng Kanchanpur. O pati mo na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Fiaba dang mani sora woro zaknai purong mo. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinarok chini khora.